ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। लेकिन
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ याद करने वास्ते इकट्ठर होए हैं ते हिंदुस्तान की 75 साल पुरानी जिहड़ी लड़ाई सी आज़ाद होने की अज 75 साल का होने ते असी 75 साल का जिहड़ा अमृत महा महोत्सव जिहड़ा मनाउण जा रहे हैं। साडे मानयोग ते बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान जिहड़ा शुरू किया है कि घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये कोई सियासी गल नहीं है, एक बहुत बड़ी देशभक्ति की गल है। नौजवान पीढ़ियां नूं समझण दी और समझाउण दी गल है कि असी ये जड़ा आज़ादी का इंडिपेंडेंस का असी 75वां साल जिमें कि बर्थडे करते विच किसी बजुर्ग का मनाया जाता है तो खुशी नाल लोग नचते टपते गाउंदे ने और असीसां देंदे ने कि आओ अज उन्हां सूरमियां ने जिन्हां ने अपना भविख ना सोचते हुए साडे कल की पीढ़ी वास्ते उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कीतियां। हसते हसते अपने घरों दे विच फांसी के फंदे पाए। प्रधानमंत्री जी का यही निशाना सी कि उन्हों की याद सदा वास्ते आने वाली पीढ़ियां और मौजूदा साडे विच वो तरोताजा रहे। उन्होंने भुलाया नहीं जा सकता गा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये गल्लां, ये गीत, ये जज्बा वो नौजवान साथियों को जिन्हों ने बर्फ दियां सिलियां पर लटाया गया, जिन्होंने भुखे रखा गया, कोड़े मारे गए, लेकिन फिर भी सी नहीं की थी और हिंदुस्तान को आज़ादी की राह पे पा के अज असीं वो सुख मान रहे हैं। उन्होंने दे विच जे कुछ नाम ना ले जान तो मैं सोचता कि नवी पीढ़ी को यह याद रखना होएगा। लाला लाजपत राय जी, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह जी, मौलाना अबुल कलाम साहब, अब्दुल गफार खान साहब, सरहदी गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले साहब, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, ये साडे ऐसे नेता होए ने जिन्होंने तायात हयाती हिंदुस्तान की तवारीख, हिस्ट्री, इतिहास हमेशा याद रखेगा और भुलेगा। ये वो हिंदुस्तान है जिदे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके अपना राज सिर्फ ते सिर्फ 4000 अंग्रेज सी जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज करना तो सारे हिंदुस्तान को उन्होंने गुलाम बना लिया। लेकिन इन्होंने सूरमियां ने अपनी जान तली ते रख के सानू आज़ादी का सूरज दिखाया और आज ये वो हिंदुस्तान है कि दुनिया दी कुछ 3-4 जड़ियां वड्डियां ताकतां ने उन्हां दे विच ये सिरकट आगू राष्ट्र साडा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी दुनिया के साबित करता है कि हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। और अज तुसी सारे छतर हुए शहीद आजम भगत सिंह होरां दी समाध तो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਂਦ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ 62 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਆ, ਤਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਪੈਠੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਖ ਤੇ ਗਲੇਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਰੋਂਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੁੜਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। तो मैं हमेशा अज तुसी एक गल पहला भी मैं की सी कि मैं थोड़े विच थोड़ी सेवा वास्ते हाज़र हाँ 24x7 जिन्होंने कहते हैं, क्योंकि मेरा फिरोजपुर के नाल एक अपना नाता है, एक अपना रिश्ता है। तो मेरा जन्म भी इत्थों का ही है, मैं पहला भी दसिया सी। थोड़ी सेवा जदों भी तुसी बाज मारोगे, जदों भी तुसी ये महसूस करोगे या मैं थोड़े कोल आउंदा रहांगा कि मैनू सेवा दसो और तुसी सेवा दसदे रहना, मैं थोड़ी सेवा करता रहांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ते आओ एक नारा लाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अज असी खास तौर पे मैं मोदी साहब का ਧੰਨਵਾਦ करदा जिन्हों ने ये एडी वड्डी सोच कढ़ी कि गल यह कि घर घर तिरंगा कोई छोटी गल नहीं। अज उन्होंने साबित करता है कि हिंदुस्तान का हर वासी अपनी आज़ादी नूं कायम रखना चाहता है, अपनी आज़ादी नूं महफूज रखना चाहता है और नौजवानों के विच गल भी अगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।